गुरु प्यारी वड भागी साध संगत जीओ, आओ सब तो पहला सारे करिए रसना नूं पवित्र गुरु चरणों के विच फतेह दी सांझ करो, कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारे प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वड भागी हो आप जेड़े गुरबाणी दी पवित्र कथा आरंभ करदियां सरवण कर रहे हो। आओ अज गुरबाणी दी कथा नाल जुड़दियां, इतिहास नाल जुड़दियां, अजोके समय दे विच ਜਿਹੜੇ कर्म कांडा दे नाल वहमां भरमां दे नाल दुनिया दे नाल सिख कौम भी रल मिल गई है, उन्हां कर्म पखंडां दे विचों कुछ ऐसी गल्लां जिन्हां दी सांझ करनी बहुत जरूरी है। अज दा जिहड़ा विषय है साध संगत, वो कर्मां पखंडां दा ते आप सारिआं नूं पता है कि हर पासे इहदा जोर पिया वरसदा है। पर जिस गल दे उत्ते अज दास जोर दे रहा है वो है रखड़ी दा त्योहार, जिन्हों हिंदू धर्म दे विच रक्षा बंधन भी कहा जाता है। हिंदू धर्म दे विच कई ऐसे धर्म ने जिहड़े रक्षा बंधन नूं बड़े प्यार उत्साह नाल मनाउंदे ने। इस देश दे विच ऐसा बहुत समय तो हुंदा आया कि जिन्हें लोग ने दुनियावी इन्हां नूं लकीर दा फकीर बनन दी बहुत आदत है। उन्हां दे विच हुण ऐ कह लो कि साडे सिख भरा सिख भैणां भी घुस गईयां ने, उन्हां दे विच रल मिल गईयां ने। जिहड़े लकीर दे फकीर बनन दी सानू भी आज आदत पै गई। अज जेकर असी पड़चोल करिए कि गुरु साहिबाना ने सानू किहड़े राह दे उत्ते तोरिया ते साडा किहड़ा राह सी अपना लिया, ते साध संगत सानू पता लगेगा कि गुरसिख वास्ते ते केवल गुरु घर दीआं खुशियां, गुरु घर दे गुरप्रभ, गुरु चरनां दे विच दुख सुख दे कारज हुंदे सी। पर अज सिख जिहड़ा है वो कर्मां दे विच, वहमां भरमां दे विच, लोकाई दे बनाए होए झूठे त्योहारां दे विच, लोकाई वल्लों कर्म कांडां दे नाल जुड़ के अपना जीवन अजिहा गवा रहा है। अज दा जिहड़ा विषय है वो मैं रखड़ी दे उत्ते संगतां नूं गुरबाणी दी कुछ को पंक्तियां इतिहास दे नाल जोड़ के दसना चाहना कि सतगुरां ने सानू किस तरह इन्हां वहमां भरमां तो बचा के अगे लिआंदा, उच्चा कीता। पर अज लोड़ है कि सानू गुरबाणी पढ़न दी, गुरबाणी विचारण दी। समा ऐसा आ गया कि वो सिख मुड़ परत के उन्हां कर्मां पखंडां दे विच, वहमां भरमां दे विच डुब गया। लोड़ है सानू उत्ते निकलण दी। जेकर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे इतिहास की गल करिए ते पातशाह ने अपनी चार उदासियां दे विच पखंडां नूं दूर कीता, वहमां भरमां नूं दूर कीता, निरोल गुरबाणी दे नाल सानू जोड़िया कि सिखा तू जदों गुरबाणी नाल जुड़ेगा ते तेरे मन दी एकाग्रता बन जाएगी, तैनू पखंडां दे विच अपना जीवन अजिहा गवाना नहीं पवेगा। पर समा आ गया कि असी उन्हां कर्मां पखंडां दे विच फेर डुब गए हां, जिन्हां दे विच एक इह त्योहार साडे नाल जुड़ गया, साडे नाल बन्निया गया, ਜਾਂ ਐ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਤੌਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੱਖੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੱਖੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ
कि अज जिहड़ा धागा मैं तेरे गुट उत्ते बन दिता है, ਇਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰਾਖੀ ਬੰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਭਲਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਐਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ। ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਕਿ ਰਾਖੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਖੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੱਖੜੀ ਕਿਉਂ ਬੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਲ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਤਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਧੰਨ ਸੁਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਪਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਦੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਨੇਊ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਨੇਊ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਧਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧਾਗੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਕੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖੀ ਬੰਨੀ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਯਤਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਚਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਿਹਾ ਗਵਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਖੜੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਚਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਤੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਰਬਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਚ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਉਸੇ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੂਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਨਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਕਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਬਖਸ਼, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨ ਉੱਚੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨੀਚੀ, ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਖਾਏ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰਤ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਵਰਤ ਪਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ?
ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਸਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੋਂ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਰਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈਆ ਦੂਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੌੜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਨੇਊ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਛਕਾ ਕੇ ਔਰਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘਣੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਬਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਜੇਕਰ ਰਖੜੀਆਂ ਬੰਨਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਖਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੱਖਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਬਈ ਰਾਖਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਸਗਲ ਘਟਾਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਸੁਖ ਨੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਖ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਉ ਸੀ, ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝਿਆ। ਸੋਏ ਚਿੰਤਾ ਜਾਗੇ ਚਿੰਤਾ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂ ਵਰਤੰਤਾ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ, ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਈ ਵੱਟਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਬੰਦੂਕ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜੂਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਬੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚੋ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਨੇ, ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ। ਐਸੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਔਰਤ ਨਿਰਬਲ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਰਾਖੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨੀ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੀੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਖੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮੀ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਗੇ, ਤਵੀਤਾਂ, ਕਬਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿ ਛੂਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ। ਰੱਖੜੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ, ਸਤਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਦਰਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।